মহারাজা বীরচন্দ্র লাইব্রেরি পুড়িয়ে দিল বাংলাদেশ। মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য শুন। রাগ, ক্ষোভ, তীব্র প্রতিবাদ জানালেন মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর। বাংলাদেশে মহারাজা বীরচন্দ্র মানিক্যের লাইব্রেরি, যেখানে ত্রিপুরার ইতিহাস বর্ণিত রয়েছে, সমস্ত কিছু পুড়িয়ে দিল বাংলাদেশের জঙ্গিরা। শুনুন কি বলছেন মহারাজ প্রদ্যুৎ। থাকুন নিউজ ত্রিপুরা 1 চ্যানেলের সাথে। किया और आज फिर से कर रहे हैं और हम लोग हमेशा चुप बैठे हैं, इसके लिए ये लोग करते रहते हैं। मत भूलिए हमारे त्रिपुरा लोग, महाराजा बीरचंद्र लाइब्रेरी कुमिल्ला में उसको जला दिया गया। 3000 पुरानी किताब जो हमारा इतिहास था उसको जलाया गया, करते रहते हैं। मत भूलिए हमारे त्रिपुरा लोग, महाराजा बीरचंद्र लाइब्रेरी कुमिल्ला में उसको जला दिया गया। 3000 पुरानी किताब जो हमारा इतिहास था उसको जलाया गया। क्या करना चाहते ये लोग, क्या इनका मकसद है, इनको भी समझना चाहिए। और इंडिया should actually seriously consider exposing Bangladesh and the present administration in Bangladesh at the United Nations. कुमिल्ला में उसको जला दिया गया। हम लोग हमेशा चुप बैठे हैं, इसके लिए लोग करते रहते हैं। मत भूलिए हमारे त्रिपुरा लोग, महाराजा बीरचंद्र लाइब्रेरी कुमिल्ला में उसको जला दिया गया। 3000 पुरानी किताब जो हमारा इतिहास था उसको जलाया गया। क्या करना चाहते ये लोग, क्या इनका मकसद है, इनको भी समझना चाहिए। और इंडिया should actually seriously consider exposing Bangladesh and the present administration in Bangladesh at the United Nations. This is a clear case of human rights violation. जब बांग्लादेश को पूरे दुनिया के सामने हम एक्सपोज करेंगे तभी ये सब चीज को रोकेंगे। और हां, ये बांग्लादेश आज से 50 साल पहले बना है। हमारे लोग वहां में 1000 साल से रह रहे हैं। अगर कोई देश अपने नागरिक का सुरक्षा नहीं करता है, अगर कोई देश धर्म के नाम में, मजहब के नाम में अपने नागरिक को अटैक करता है, तो वो देश टूट जाता है। और ये देश टूटेगा अगर ये लोग ऐसा काम करेंगे। आई एम टेलिंग यू ऑल, 26 तारीख को तिपरा मोथा YTF एक रैली करेगा कंडेमिंग द अटैक्स ऑन द माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश। हम लोग खुद रैली करेंगे और हम लोग भी इन सॉलिडारिटी विद आवर indigenous brothers and sisters, the Hindus in Bangladesh, the Christians in Bangladesh, the Buddhists in Bangladesh. We love you and we have our sentiments, and we will do everything possible to put pressure in our central government to expose Bangladesh so that this atrocity stops. And if the Bangladesh does not stop this atrocity, पहले भी पाकिस्तान 2 टुकड़े में टूटा है, ज्यादा समय नहीं लगेगा जब बांग्लादेश भी 2 टुकड़े में टूट जाएगा। मैंने सुना है, I have heard कुछ लीडर्स बोल cannot protect the lives of the Hindus, the Christians, the Buddhists in Bangladesh. World aid should be stopped to them. Asian Development Bank should take them to task, and India should also rethink about whether we need to give them the perks that they deserve or not. बहुत हो गया। और मैंने देखा है कि हमारे लोग, बहुत लोग डरते हैं आवाज उठाने से। आप लोग डरने से कुछ नहीं होगा। हम इंडिया में उसका जवाब मुसलमान के घर को जलाकर नहीं करेंगे। दैट इज नॉट द कल्चर ऑफ त्रिपुरा। यहां में हम माइनॉरिटीज का सुरक्षा करेंगे, लेकिन जब भी अत्याचार होगा उसका जवाब हम उनको बांग्लादेश में, इंडिया को भी सोचना चाहिए। अगर बांग्लादेश अपने माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट नहीं करता है तो एक अलग देश बनाया जाए, क्योंकि ये जो वो कर रहे हैं उन्होंने पहले भी किया, नोआखाली में किया, काप्ताई डैम के समय किया, कुमिल्ला में किया, और आज फिर से कर रहे हैं। और हम लोग हमेशा चुप बैठे हैं, इसके लिए लोग करते रहते हैं। मत भूलिए हमारे त्रिपुरा लोग, महाराजा बीरचंद्र लाइब्रेरी कुमिल्ला में उसको जला दिया गया। 3000 पुरानी किताब जो हमारा इतिहास था उसको जलाया गया। क्या करना चाहते ये लोग, क्या इनका मकसद है, इनको भी समझना चाहिए। और इंडिया শুনলেন মহারাজ প্রদ্যুতের এক্সক্লুসিভ বক্তব্য। রাজবাড়ির ইতিহাস
3000 বই পুড়িয়ে দিল বাংলাদেশের কুমিল্লায় যে বীরচন্দ্র লাইব্রেরি রয়েছে ত্রিপুরার মহারাজার, সেটা পুড়িয়ে দিল, আগুনে জ্বালিয়ে দিল সমস্ত লাইব্রেরি। মহারাজ প্রদ্যুৎ রাগে ক্ষোভে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো জ্বলে উঠেছেন। তিনি ঘোষণা দিয়েছেন 26 তারিখে আন্দোলনের। এই বাংলাদেশ আবারও দুটুকরো হবে। এই বাংলাদেশ আবারও একটা জঙ্গি রাষ্ট্রে পরিণত হবে। পাকিস্তানের হাত থেকে বাংলাদেশকে বাঁচিয়েছিল ভারত, স্বাধীনতা এনে দিয়েছে। নতুন বাংলাদেশ যে পূর্ব পাকিস্তান ছিল, নাচতে নাচতে পাকিস্তান তৈরি করেছিল। আমরা পাকিস্তান চাই বলে ভারত থেকে আলাদা হয়েছিল 1947-এ। সেই পাকিস্তানকে সরিয়ে দিয়ে, স্বৈরাচারীদের সরিয়ে 1971 সালে ভারত স্বাধীনতা দিয়েছে বাংলাদেশকে। এই স্বাধীনতার প্রতিদান দিচ্ছে হিন্দুদের অত্যাচার নির্যাতন করে। ত্রিপুরার ইতিহাস পুড়িয়ে দিল। শত শত বছর ধরে, বছরের পর বছর ধরে যে সুন্দরভাবে ত্রিপুরার ইতিহাস সাজানো কুমিল্লায়, যে কুমিল্লা একদিন ত্রিপুরার অংশ ছিল, চাকলা রোশনাবাদ, তার বিষয়ে আমরা জানি প্রত্যেকে। তারই অন্তর্ভুক্ত ছিল ত্রিপুরার সাথে কুমিল্লা, অর্থাৎ সেখানে রাজবাড়ি, সেখানে মহারাজ বীরচন্দ্র মানিক্যের নামে যে লাইব্রেরি রয়েছে, তার যে লাইব্রেরি রয়েছে সেখানে 3000 বই রয়েছে, ঐতিহাসিক বই। সেগুলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তছনছ করে দেওয়া হয়েছে লাইব্রেরি, যেখানে ত্রিপুরার ইতিহাসকে নিয়ে ছিন্ন ভিন্ন করে দেওয়া হয়েছে। মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোর রাগে ক্ষোভে তীব্র প্রতিবাদের সুরেই বলেছেন, এই বাংলাদেশিদের টাইট করতে হবে, এই বাংলাদেশিদের ঠিক করতে হবে। বাংলাদেশের হাই কমিশনার ত্রিপুরায় আনন্দ করছে বসে বসে, আর বাংলাদেশে হিন্দুরা মার খাচ্ছে, অত্যাচারিত হচ্ছে, নির্যাতিত হচ্ছে, পাহাড়ের ভাই বোনকে জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে, জনজাতিদের অত্যাচার করা হচ্ছে, খুন করা হচ্ছে নির্বিচারে। বীরচন্দ্র লাইব্রেরি, যেখানে মহারাজার ইতিহাস জল জল করে জ্বলছিল, যেখানে মহারাজা বীরচন্দ্র মানিক্যের ইতিহাস মানুষ পড়তো, জানতো, যেখানে ত্রিপুরার স্মৃতিচিহ্ন ছিল, ভারতের গুরুত্বপূর্ণ বই ছিল, সেগুলোকে পুড়িয়ে দেওয়া হলো, জ্বালিয়ে দেওয়া হলো আগুনে। তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মনের। তার সাথে আমরাও সুর মিলিয়ে বলতে চাই, বাংলাদেশ যা করছে তা পাকিস্তানের মতোই হচ্ছে। যে পাকিস্তান বাংলাদেশকে একসময় শাসন করেছিল, সেই আবারও বাংলাদেশিদের মধ্যেই পাকিস্তানি এসে প্রবেশ করেছে। বাংলাদেশিরাই পাকিস্তানে পরিণত হয়েছে। মৌলবাদী, জঙ্গিবাদী, অশিক্ষিতরা আজ আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাস, যে ইতিহাস ধারণ করে, লালন করে, যে ইতিহাস পরে আমরা এত দূর এসেছি, যে ইতিহাস পরে আমরা আমাদের সংস্কৃতিকে আমরা বুকে নিয়ে চলতে পারি, যে সংস্কৃতিকে আমরা পাথেয় করে চলি, সেই মহারাজাদের যে নামাঙ্কিত ত্রিপুরা রাজ্যের বহু ইতিহাস জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। যে ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাসের মধ্যে আমরা নিজেকে খুঁজে পাই, আমাদের রাজ্যকে খুঁজে পাই। এই ত্রিপুরা রাজ্যের মহারাজাদের ইতিহাসের মধ্যে যাদের আমরা গুরুত্ব দিয়ে থাকি, তারাই আজ তাদের পরিবারের যে সৌন্দর্য, তাদের পরিবারের যে ওই সংস্কৃতি, ইতিহাস কুমিল্লায় জ্বলছে আগুনে, পুড়ছে আগুনে। দেখছে সারা বিশ্ব, দেখছে দেশ। ডক্টর ইউনূস কি করছেন? নোবেল প্রাইজ পাওয়া একজন বাংলাদেশের বর্তমান প্রধান উপদেষ্টা, তিনি বসে বসে দেখছেন এভাবে কখনো বীরচন্দ্র লাইব্রেরি পড়ছে, হিন্দুদের ঘর জ্বলছে, মন্দির ধ্বংস হচ্ছে, কেউ তো কোথাও শাস্তি পাচ্ছে না, কারোর কোনো শাস্তি নেই। এ কি বাংলাদেশ? দেখছে সারা পৃথিবী কিভাবে হিন্দুদের উপর, সংখ্যালঘুদের উপর, সেখানকার জাতি, উপজাতি, জনজাতি, আদিবাসী সবার উপর অত্যাচার চালাচ্ছে, নিপীড়ন, নির্বিচারে হত্যা চালাচ্ছে, খুন সন্ত্রাস। এই মৌলবাদীরা, জঙ্গিবাদীরা, অশিক্ষিতরা, যাদেরকে আমরা একটা স্বাধীন রাষ্ট্র দিয়েছিলাম, যাদেরকে আমরা 1 কোটি শরণার্থীকে আমরা খাইয়েছিলাম, আমরা নিজেরা না খেয়ে নিজেরা তাদেরকে আদর যত্ন করে ভারতবর্ষে স্থান দিয়েছিল, পাকিস্তানের হাত থেকে রক্ষা করেছিল। বাংলাদেশের যে মুক্তিযোদ্ধাদের আমরা অস্ত্র দিয়ে, তাদের খাদ্য বস্ত্র দিয়ে, এবং তাদের সাথে মিলিত হয়ে আমাদের আর্মিরা যুদ্ধ করেছে, বহু আর্মি প্রাণ দিয়েছে, ভারতীয় নাগরিক প্রাণ দিয়েছে তাদের জন্য। এই তার প্রতিদান,
এই তার শিক্ষা, এই তার সংস্কৃতি। 1947-এ যখন পূর্ব পাকিস্তান ঘোষণা করে বাংলাদেশ যায়, তখন হিন্দুদের অত্যাচার করে ভারতে পাঠিয়েছিল। ঠিক তার 7-8 বছর 10 বছরের মধ্যেই বাংলাদেশের সেই মৌলবাদীরা আবার তাদেরকে পাঠিয়েছে ভারতে, আশ্রয় নিতে হয়েছে ভারতে। তখনও লজ্জা হয়নি, এখনও তাদের হচ্ছে না। মহারাজ প্রদ্যুতের পরিবারের সৌন্দর্য, সংস্কৃতি সবই নষ্ট করছে, সবই শেষ করে দিয়েছে। আপনাদের কি মনে হয়, এই যে মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর এবং তার পরিবারের যে বিচন্দ্র মাণিক্য মহারাজ, তার যে লাইব্রেরি জ্বালিয়ে দিল, পুড়িয়ে দিল, এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে আগামী 26শে সেপ্টেম্বর আন্দোলনের ডাক, প্রোটেস্টের ডাক, র্যালিতে ডাক দিয়েছেন। আপনাদের কি মনে হয় জানাবেন কমেন্টস বক্সে। এইভাবে পুরাটাকে, এভাবে বিচন্দ্র লাইব্রেরিটাকে শেষ করে দেওয়া, ত্রিপুরার ইতিহাসকে নষ্ট করে দেওয়া, বহু বছরের, বহু পুরানো সংস্কৃতি, বহু দিনের আমাদের যে ঐতিহ্য, তাকে শেষ করে দেওয়া, সেটাকে আমরা তীব্র নিন্দা জানাই, প্রতিবাদ জানাই। এই বাংলাদেশিরা কবে শাস্তি পাবে? কবে তারা গ্রেপ্তার হবে? কবে তারা শাস্তি পাবে? কবে এই নির্যাতন বন্ধ হবে? আপনাদের কি মনে হয় জানাবেন কমেন্টস বক্সে। থাকুন নিউজ ত্রিপুরা 1 চ্যানেলের সাথে।